شاہد کے منہ سے طاہرہ کے ساتھ نکاح کے الفاظ سن کر عالیہ کی تو جان نکلی۔ وہ ایسے کرنٹ کھا کر شاہد سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ کہنے لگی، شاہد، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ ساری باتیں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں؟ شاہد آ کر بیٹھ گیا، عالیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور دیکھو، اگر میں چاہتا تو تم سے جھوٹ بول سکتا تھا۔ میں تمہیں نہ بھی بتاتا تو تمہیں یہ نہ پتہ چلتا، اور میں دھوکے میں، خوش فہمی میں رہ کر زندگی کو لے کر چلتا رہتا۔ مگر نہیں عالیہ، سچ ایک نہ ایک دن تو سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ عالیہ کہنے لگی، کل کوئی اور لڑکی اٹھ کر آپ کے محبت کے دعوے کرنے لگے اور وہ کہے گی کہ میں آپ کے لیے جان دے رہی ہوں، تو کیا آپ اس سے بھی نکاح کریں گے؟ اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے؟ وہ کہنے لگا، تم پاگل ہو گئی ہو، اور طاہرہ کے ساتھ میرا ایک لمبا سمے گزرا ہے اور میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو ہماری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو یقیناً میں طاہرہ کے ساتھ پوری دھوم دھام سے شادی کرتا۔ عالیہ، تمہیں ان سب باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں تمہاری کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہیں کروں گا، نہ میں تمہارا دل توڑ کے اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، نہ اس معصوم کی دنیا اجاڑ کر میں تمہارے ساتھ سنتشٹ رہ سکوں گا۔ اس لیے پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ عالیہ شاہد کی باہوں سے پیچھے ہونے لگی، مگر اس نے اپنی پکڑ کو مضبوط کر لیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس طرح نہیں چھوڑوں گا تمہیں، نہ خود سے دور ہونے دوں گا۔ تم میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ میرے بغیر بھی پورے ہیں۔ شاہد بولا، کیا کوئی دوسرا انسان کسی اور کی کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ ہر انسان کی اپنی جگہ اور مہتو ہوتا ہے۔ عالیہ، جس کے چہرے پر صرف خاموشی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے پانی لگاتار بہہ رہا ہو، مگر وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہی۔ شاہد بار بار اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، عالیہ، کچھ تو بولو، غصہ کرو، چیخو چلاؤ، بے شک مجھے مارو، مگر یوں خاموش تو نہ رہو۔ تمہاری خاموشی مجھے کھا رہی ہے۔ عالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولی، آپ نے کچھ غلط تو نہیں کیا، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنی محبت کو ایک پوتر رشتے کا نام دیا۔ آپ نے اسے پتنی بنایا، اپنے نکاح میں لے کر آئے، اور مرد کی مردانگی یہی ہے کہ وہ جس عورت سے محبت کرے پھر اسے اپنا نام بھی دے۔ اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کو طاہرہ کو پہلے ہی اپنا لینا چاہیے تھا۔ بس باقی جو اوپر والا کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ بولی، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ شاہد کہنے لگا، لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، مجھے تو اپنی پتنی کی باہوں میں سکون چاہیے۔ شاہد جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا عالیہ کو سامانیہ کرنے کی، مگر عالیہ کا دل بنجر سا ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کچھ اپنے دل میں سوچ چکی تھی جو ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شاہد اپنے کپڑے بدل کر نائٹ سوٹ پہنے کمرے میں آیا، لائٹ بند کرتے وہ بستر پر سیدھا لیٹا۔ عالیہ سے کہنے لگا، آج میرے سینے پر سر رکھ کر نہیں لیٹو گی؟ عالیہ، جو بس ایک روبوٹ کی طرح اس وقت محسوس کر رہی تھی، وہ اٹھی اور شاہد کے قریب ہوئی، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر چوم کر بولی، آپ جہاں رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، میرے دل سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ میں کبھی بھی آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ بھیگے ہوئے لہجے میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ شاہد کے دل میں وہ اور گھر کرتی چلی گئی، اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بولا، سچ پوچھو، اب مجھے بھی تم سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں یہ 2 دن تم سے دور رہا ہوں تو تم ایک پل کے لیے میرے دماغ سے، میرے دل سے نہیں نکلی۔ ہر وقت میری سوچوں میں تم رہنے لگی ہو۔ عالیہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں پر شاہد بولا، خوش رہنے کی دعائیں بھی دے رہی ہو اور یوں رو کر مجھے تکلیف بھی پہنچا رہی ہو۔ عالیہ نے گہری سانس لے کر کہا، میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا آج کے بعد۔ وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ صبح ہوئی، ابھی شاہد نے عالیہ کو منع کیا کہ گھر میں کسی کو وہ کچھ نہ بتائے، وہ سارے گھر والوں کو خود سچ سچ بتائے گا، مگر شاہد نہیں جانتا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے عالیہ کو سب سچ بتا دیا ہے تو کچھ حد تک اس کی پرابلم سالو ہو چکی ہے، مگر اصل پرابلم تو اب شروع ہونے والی تھی، اور یہ شاہد کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا جو اس کی زندگی میں شروع ہونے والا تھا۔ صبح ان کی آنکھیں دیر سے کھلی تھیں کیونکہ رات تو اسی طرح دونوں کی گزری تھی، اور ویسے بھی آج اسے ڈیوٹی سے چھٹی تھی۔
फ्रेश होते दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे। शाहिद ने आलिया को बाजू से खींचा और अपने सीने के साथ लगाते हुए कहने लगा, आलिया, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं की? मैं तुम्हें हर बात सच सच बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का कोई पर्दा नहीं रखा तुमसे। तुम्हारी खामोशी मुझे खा रही है। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं होता, मगर देखो ना, तुम मुझसे यूँ नाराज तो तब होना जब मैं तुम्हारा हक नहीं दूं और तुम्हारे साथ ज्यादती करूं। मैं तुम्हें हर लिहाज से अपनी जिंदगी में एक पत्नी का स्थान दूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। आलिया बोली, कोई बात नहीं है शाहिद, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप मामा और मामी को कैसे बताएंगे ये सब, और ये सब सच बताने के बाद सबका रिएक्शन आखिर क्या होगा। मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो, बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में आने वाली सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएं। वो कहने लगा, क्या मतलब इस बात का? तुम्हारी वजह से कौन सी रुकावटें हैं? तुम तो मेरे लिए सुकून का बाइस हो। वो कहने लगी, चलें नीचे, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। वो दोनों एक साथ बाहर आए। वाहिद साहब और सब लोग नाश्ते की टेबल पर थे। छुट्टी वाले दिन वो अक्सर नाश्ता लेट ही किया करते थे। शाहिद, तुम कब आए? रात को भी हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वो कहने लगा, पापा मैं लेट हो गया था ना, 2 बजे तक पहुंचा था घर, तब तक आप सब लोग सो चुके थे। नसीमा बेगम शाहिद से बोली, बेटा मुझे तुमसे एक शिकवा है, तुम मेरी बेटी को टाइम नहीं दे रहे, और देखो उसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। आलिया मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं मामी जान, शाहिद तो बहुत अच्छे हैं, और अब शाहिद सब कुछ छोड़कर मेरे लिए घर पर तो नहीं बैठ सकते। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत है, मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। वो बोली, मैं जानती हूँ, ये तो तुम्हारे बड़े दिल की बात है कि तुमने कभी भी आज तक किसी से कोई गिला नहीं किया। फातिमा कहने लगी, भाई ना आपके पास वक्त होता है और न पापा के पास, कहीं भी लेकर नहीं जाते, इसलिए आज हम सारी फैमिली आउटिंग पर जाएंगे। शाहिद मुस्कुराकर बोला, डन हो गया। फातिमा आलिया से कहने लगी, आलिया जल्दी से रेडी हो जाओ, ये ना हो कि सारा टाइम घर पर ही गुजर जाए। वो दिन उन्होंने खूबसूरत सा एंजॉय करते हुए गुजारा था, मगर आलिया जो अपने दिमाग में सोच चुकी थी वो उससे पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने वैसे तो शाहिद से ये कह दिया कि मैं सारी सिचुएशन को कबूल कर चुकी हूँ, मगर वो नहीं कर पाई थी। वो शाहिद को लेकर जितनी पॉजिटिव हो चुकी थी, शायद ये सब उसके बस में नहीं रहा था। रात को सब लोग सोने के लिए कमरे में गए और आज की रात आलिया ने शाहिद के साथ बहुत वक्त गुजारा। शाहिद आलिया के चेहरे की तरफ हैरत से देखने लगा और बोला, आलिया मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तो फिर आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो कहने लगी, शाहिद प्लीज़, ज़िंदगी में बस ये एक बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और आपको शेयर करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजियत है। शाहिद का सर अपनी गोद में रखे वो उसके बालों को सहला रही थी। वो अब गहरी नींद में सो चुका था। आलिया बड़े आराम से बेड से नीचे उतरी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि शाहिद सो चुका है, उसने एक बैग जो पहले ही पैक किया हुआ था, अपनी कुछ ज़रूरत का सामान लिया और बिना कोई आहट पैदा किए कमरे से बाहर निकल गई और सारे घर में इधर उधर देखते हुए। पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। रात का आखिरी पहर था, मगर आलिया अपने आंसू साफ करते हुए खुद को बेसहारा समझते वो घर का मेन डोर खोलकर बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि ये दुनिया औरत के लिए भेड़ियों का जंगल है। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी, जिसने आज तक अकेले इस घर से कदम भी नहीं निकाला था, वो इतना बड़ा कदम उठा गई। वो बस खुद को ये कह रही थी कि मैं शाहिद की ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी तो उसे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी। वो बेवकूफ़ थी। उसका ये कदम सबकी ज़िंदगियों को किस कदर मुश्किल में डाल देगा। मगर वो रात के आखिरी पहर घर से जा चुकी थी। सुबह होते घर में क्या कोहराम मचने वाला था ये कोई नहीं जानता था। आलिया का दिल डर के मारे ऐसे कांप रहा था। एक तो वो पहली बार ऐसे यूं अकेले बाहर निकल रही थी, और ऊपर से रात का ये समय, और फिर उसने ये ठान भी लिया था कि वो कभी लौटकर इस घर में वापस नहीं आएगी। शायद उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि वो शाहिद को किसी और के साथ साझा करे। आलिया अपना मुंह चादर के पल्लू में छुपाते हुए सड़क की तरफ जाने लगी। रात का सन्नाटा इतना था कि कोई गाड़ी या टैक्सी कुछ भी नहीं था। चांद की चांदनी थी और चांदनी की रोशनी में ही वो चलती हुई जा रही थी।
उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद किया हुआ था ताकि कोई भी उससे संपर्क ना कर सके। आलिया भी थोड़ी ही दूर गई जहां उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया और वो बेहुदा तरह की बातें करने लगे। आलिया को उस वक्त एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है घर से बाहर कदम निकालकर, मगर अब वो क्या कर सकती थी। ना उस वक्त किसी से मदद के लिए पुकार सकती थी। 5-6 लड़के जो लगातार उसके आसपास घूमने लगे। आलिया ने बेबसी में रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहने लगी, या खुदा मुझे उस गुनाह की सजा मत दीजिए जो मैंने नहीं किया है। वो दुआ करते हुए उन लड़कों के आगे मिन्नतें करने लगी। आलिया के पास जो बैग था उसमें कुछ पैसे और कुछ शाहिद के दिए हुए तोहफे थे जो उसने रखे थे कि उसके काम आएंगे। वो अपने आप की और अपने सामान की रक्षा करते भागने लगी, मगर कहाँ वो अकेली और कहाँ वो गुंडे आवारा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जितना भाग सकती थी भाग रही थी। अब उसकी सांस फूलने लगी और वो लड़खड़ाकर वहीं सड़क पर गिर गई। वो लड़के उसके पास पहुंचे और आसपास घूमने लगे। कोई उसके बालों को खींचने लगा तो कोई उसका दुपट्टा खींच रहा था। आलिया अपने बैग को अपने छाती से लगाए पीछे खिसकने लगी, कहने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो लड़के बोले, लगता है तुम अपने किसी प्रेमी के साथ भागने वाली थी और वो तुम्हें धोखा दे गया। जरूर तुम घर से भागकर शादी करना चाहती थी। आलिया हाँफते हुए बोल रही थी, नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं काम के सिलसिले में जा रही हूँ। वो कहने लगे, ऐसा कौन सा काम है जो रात के इस समय तुम करने जा रही हो, और दिखाओ जरा इस बैग में क्या है और क्या लेकर आई थी अपने घर से। आलिया अपने बैग को उनसे खींच रही थी। वो नाजुक सी जान कहाँ इतने लड़कों का मुकाबला कर सकती। वो बोले, क्या हुआ, जो तेरा प्रेमी था वो नहीं आया? हम लोग तो है ना। वो एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारते वहशी हंसी में हंस रहे थे। उनकी हंसी से आलिया का रोम रोम खौफ से कांपने लगा। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि ना कोई गाड़ी वहां से गुजरी ना कुछ और। आलिया उस वक्त शाहिद को पुकारने लगी, कहने लगी कि या खुदा मेरी मदद करो, मुझे सही सलामत यहाँ से निकाल दो। जब उनमें से एक लड़का कहने लगा कि एक काम करते हैं, इसे उठाकर कहीं साइड पर ले चलते हैं, फिर इसका काम वहीं तमाम करते हैं। बाकी के लड़के बोले, बात तो तुम्हारी सही है, ये ना हो कि यहाँ पर कोई हमें देख ले। उन्होंने आलिया को टांगों से और बाहों से पकड़ा। वो उठाकर जाने लगे कि जब एक तेज रोशनी उन सबकी आंखों में पड़ी, सबके रंग एकदम उड़ गए, मगर आलिया के अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। गाड़ी स्पीड से गुजरी की जब वो दोबारा से पीछे मुड़ी और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जैसे गाड़ी ने पास आकर ब्रेक मारी, वो सारे गुंडे एकदम से चौंक गए और वो गाड़ी की तरफ देखने लगे। गाड़ी में से एक खूबसूरत सा नौजवान हाथ में पिस्तौल पकड़े बाहर निकला। उसकी नज़र जब आलिया पर पड़ी तो वो एक पल के लिए उस मासूम चेहरे को देखते ही खो गया। वो मौका और जगह देखकर इतना तो समझ गया था कि वो लड़के इस लड़की की इज्जत पर हाथ डालने जा रहे हैं। उसने इन सब की तरफ पिस्तौल तानी और कहा, इस लड़की को छोड़ो और जाओ यहाँ से। वो लड़के बात का रुख बदलते हुए कहने लगे, ये हमारी बहन है और घर से भाग रही थी, इसलिए हम इसे पकड़कर वापस घर ले जा रहे हैं। आलिया हैरानगी से चौंक कर बोली, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मेरे भाई होते तो क्या ये मेरी इज्जत को तार तार कर रहे होते बीच सड़क पर? खुदा के लिए आप जो भी हैं, इस वक्त मुझे बचा लीजिए। आलिया रोकर उस खूबसूरत नौजवान के कदमों में गिर गई। उसने आलिया को पकड़ा और अपनी गाड़ी में बैठा दिया। आलिया को यूं महसूस हुआ वो जैसे एक खतरे से निकलकर दूसरे खतरे के मुंह में चली गई है, मगर उसका ये खुद का उठाया हुआ कदम बेहद गंभीर था। गाड़ी से उतरने वाला वो नौजवान हैदर नाम का लड़का, जो बंदूक दिखाते हुए उन तमाम आवारा लड़कों को भगा चुका था और गाड़ी में आकर बैठा। आलिया कुछ हद तक खुद को शांत कर चुकी थी, क्योंकि हैदर दिखने में ही किसी शरीफ परिवार का लग रहा था, मगर जैसे वो उसके बराबर में आकर गाड़ी में बैठा, उसका दिल किसी सूखे पत्ते के मानिंद कांपने लगा। वो सर झुकाए लगातार रोए जा रही थी। हैदर आलिया की तरफ देखकर कहने लगा, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं, और इस वक्त रात के समय आप अकेली सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मेरी नज़र अचानक आप पर पड़ी और मैं वापस मुड़ा। आलिया बोली, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। हैदर हैरान सा होता आलिया की तरफ देखकर बोला, आज से पहले आप कहाँ रहती थीं? उस घर की बात कर रहा हूँ।
वो कहने लगी, मैं अनाथ हूँ, इसलिए न मेरे माता पिता हैं, न मेरा कोई भाई बहन। जहाँ शादी हुई मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मैं आज पूरी तरह दर बदर हो चुकी हूँ। हैदर इस कमसिन और मासूम लड़की को एक गहरी सी नज़र से देखकर बोला, आप शादीशुदा हैं? आलिया बोली, जी मैं शादीशुदा हूँ। वो कहने लगा, अब आप कहाँ जा रही हैं? कहने लगी, मैं नहीं जानती कहाँ जाऊंगी, मगर इस शहर से दूर जाना चाहती हूँ, इतना दूर कि कभी मेरे शौहर की नज़र न पड़े और मैं उसकी ज़िंदगी में वापस न जाऊं। वो बोला, क्या आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है? और देखो, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी से ही निकल जाओ। वो कहने लगी, लड़ाई झगड़े हो तो बंदा एक दूसरे को मना लेता है, मगर जब इंसान की कोई हैसियत, कोई जगह, कोई स्थान ही ना हो तो वहाँ पर ठहरना उचित नहीं। इसलिए आप जो कोई भी हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। वो कहने लगा, नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ये तो ऊपर वाले ने मुझे तौफीक दी कि मैंने आपकी जान बचाई और मैं यहाँ से गुजर रहा था जब मेरी नज़र अचानक आप पर पड़ी और मैं वापस मुड़ा। आलिया कहने लगी, आप मुझे बस अड्डे तक पहुँचा दीजिए, मैं वहाँ से किसी और शहर की बस में बैठकर किसी दूसरे शहर चली जाऊंगी। वो कहने लगा, ठीक है, मैं आपको उतार दूंगा और आप दूसरे शहर चली जाएंगी। दूसरे शहर जाकर क्या करेंगी और कौन से शहर जाना चाहती हैं? वो कहने लगी, ये नहीं जानती, मगर मैं दिल्ली में रहना नहीं चाहती। मैं दिल्ली को छोड़कर किसी ऐसे शहर चली जाऊंगी जहाँ वो शाहिद का नाम लेते लेते रुक गई, जहाँ मेरे पति का आना जाना बहुत कम हो। हैदर बोला, अगर आप बुरा ना माने तो जो हादसा आपके साथ अभी होने वाला था, अगर मैं यूं आपको अकेले छोड़ दूं तो आपके साथ वो हादसा फिर से हो जाए, फिर आप क्या करेंगी? वो कहने लगा, देखो, मुंबई में एक शेल्टर होम है बेसहारा औरतों के लिए, जहाँ पर मैंने न जाने कितनी बेसहारा लड़कियों को छत दी है, और ये सब ऊपर वाले की तौफीक और मेरे माता पिता की दुआएं हैं, और उन्हें कमाने का मौका भी दिया जा रहा है। वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और अपने रहने के लिए कमाती भी हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको ये प्रस्ताव दूंगा कि आप वहाँ रहें, क्योंकि इससे ज़्यादा सुरक्षित आपको कोई और जगह नहीं मिलेगी। आलिया को एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये लड़का नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है जिसे ऊपर वाले ने उसके लिए मसीहा बनाकर भेज दिया है। वो कहने लगी, मुझे मंजूर है। वो बोला, अभी 1-2 दिन यहाँ दिल्ली में ही रुकूंगा, आप उतने दिन मेरे परिवार के साथ मेरे घर पर रह सकती हैं। आलिया ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फजर के वक्त हैदर अपने घर पहुंचा और उसे अपने घर ले जाकर गेस्ट रूम में बिठाकर कहने लगा, आप अभी आराम कीजिए, जैसे मेरा परिवार उठेगा मैं आपका परिचय करवा दूंगा। किसी तरह की हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार में ज़्यादा लोग नहीं हैं। एक मेरी माँ है, एक मेरे अब्बू हैं और मेरी छोटी बहन है। आलिया खुद में ही सिमटी वहाँ बैठी अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिशें कर रही थी, जब हैदर उसके पास खड़ा हुआ। कहने लगा, आपने जो कदम उठाया है इसमें फिर कमज़ोर नहीं पड़ना, अपने आप को हमेशा मजबूत रखना, और मजबूत रखेंगी तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बनाता रहेगा। इतना कहकर हैदर उसे कमरे में बिठाकर बाहर चला गया। उधर जब सुबह का सूरज उगा, शाहिद आलिया को कमरे में न पाकर भय का शिकार हुआ। कहने लगा, आज से पहले तो वो कभी मुझसे पहले उठ के कमरे से बाहर नहीं गई, तो आज कहाँ चली गई? और अचानक रात से उसकी अजीब सी हरकतें, बेचैनी उसे महसूस होने लगी। फिर वो अपने दिमाग से विचारों को झटकता तरोताज़ा होने चला गया। वो सोचने लगा, शायद मैं देर से उठा हूँ, वो नीचे होगी। वो तैयार होता अपना यूनिफॉर्म पहने सीढ़ियाँ उतरता हुआ आलिया को आवाज़ देने लगा, आलिया कहाँ हो तुम? आज तुम मुझसे पहले उठ के बाहर आ गईं। शाहिद का यूं आलिया को पुकारना वाहिद साहब और नसीमा बेगम उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए कहने लगे, आलिया को क्यों आवाज़ दे रही हो? वो नीचे नहीं है, तुम्हारे पास कमरे में ही है। वो कहने लगा, मुझे तो उठे हुए आधा घंटा हो गया है, मगर वो कमरे में नहीं है। मुझे लगा नीचे होगी, नाश्ता बना रही होगी। नसीमा बेगम कहने लगी, शाहिद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, आलिया अभी नीचे नहीं आई और मैंने तो सुबह से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। शाहिद हैरान सा होता अपने कमरे में चला गया। उसने पूरा कमरा जांच लिया और वो पागलों की तरह आलिया आलिया कर रहा था। कहने लगा, आलिया अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये बहुत ही घटिया तरह का मजाक है। अगर तुम छुपी हुई हो तो प्लीज़ सामने आ जाओ,
تم نہیں جانتی ہو میرے دل میں کس طرح کے ڈر ابھر رہے ہیں۔ پلیز عالیہ۔ مگر عالیہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں جو اس کی بات سن کر سامنے آ جاتی۔ اس نے اپنا پورا کمرہ دیکھ لیا، کھڑکی سے باہر دیکھا، بالکنی میں اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ، یہاں تک کہ پورے گھر میں تلاش کر لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر عالیہ کہاں جا سکتی ہے، کیونکہ نہ تو کوئی اس کا رشتہ دار تھا، اگر تھا بھی تو اس نے اتنی صبح کہاں جانا تھا، اور وہ بھی بنا بتائے کسی کو۔ آج تک تو وہ گھر سے بازار تک کبھی اکیلی نہیں گئی، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ واحد صاحب نسیمہ بیگم جو ان باتوں سے انجان تھے کہ شاہد دوسری شادی بھی کر چکا ہے، ایک سے ایک راز اب ان پر کھلنے والا تھا۔ عالیہ کو پورے گھر میں ڈھونڈا گیا مگر عالیہ کہیں نہ ملی۔ شاہد پھر سے کمرے میں گیا، اس نے بستر کے نیچے، الماری، پاگلوں کی طرح ہر چیز کو ہٹا کر دیکھا کہ کہیں عالیہ چھپی ہوئی نہ ہو اسے تنگ کرنے کے لیے۔ اچانک شاہد کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، شاہد میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کو لے کر اتنی پوزیسو ہونے لگی کہ آپ کو کسی کے ساتھ ساجھا کرنا تو دور کی بات، آپ کو کوئی اور دیکھے بھی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور آپ کی خوشی طاہرہ میں ہے، وہ آپ کی پہلی محبت ہے، اور مرد کبھی اپنی پہلی محبت کو نہیں چھوڑتا۔ جانتی ہوں آپ نے میرے ساتھ خوبصورت پل تو گزارے، خوبصورت سا رشتے کی شروعات کی، مگر میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ بس فرض سمجھ کر کرتے تھے کہ ایک پتنی کے حقوں کو ادا کرنے کے لیے۔ شاید میں آپ کی محبت نہیں بن پاؤں گی، اور اس طرح کے زبردستی تھوپے ہوئے رشتے جن میں صرف گھسیٹنا ہی پڑتا ہے، میں خود کو آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور میں آپ سے ایک گزارش کرتی ہوں، آپ گھر میں سب کو طاہرہ کا بتا کر اسے پورے سمان کے ساتھ اس گھر کی بہو بنا کر لائیے گا، اور میری چنتا مت کیجیے گا، میں آج کے بعد آپ کی زندگی میں یا اس گھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ جیسے جیسے شاہد خط پڑھ رہا تھا وہ وہیں کھڑا گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گیا۔ آج شاہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عالیہ کے لیے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عالیہ جیسی معصوم ڈرپوک سی لڑکی اتنا گمبھیر ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے یہ سب کیوں بتایا اسے، مگر نہ بتاتا تو کب تک چھپا سکتا تھا۔ آخر میں عالیہ نے لکھا تھا، آپ کو میری قسم، آپ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی یہ کوشش ناکام رہے گی۔ میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی گئی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شاہد میں آپ کو دعا دیتی ہوں آپ کے بچے ہوں، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، میرا کیا ہے زندگی کٹ جائے گی کہیں نہ کہیں، طاہرہ کو اس کے پورے حق دیجیے گا۔ شاہد نے اس خط کو مروڑ کر اپنی جیب میں ڈالا اور ایک زوردار چیخ مار کر رویا۔ اس کی چیخ سن کر سب لوگ شاہد کے کمرے میں پہنچ گئے، کہنے لگے، کیا ہوا شاہد؟ واحد صاحب جو اپنے بیٹے کو یوں زمین پر گرا ہوا دیکھ کر اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے حوصلہ دیا، کہنے لگے، میرے پہاڑ جیسا مضبوط بیٹا ہے، ایسی کون سی بات ہو گئی شاہد جس نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے؟ شاہد کچھ کہنے اور سننے کی استھتی میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، پاپا، وہ عالیہ۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے عالیہ کو، اور کہاں ہے وہ؟ وہ کہنے لگا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نسیمہ بیگم حیرت سے شاہد کی طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، کیا مطلب چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ ایسے کیسے وہ جا سکتی ہے تمہیں چھوڑ کر؟ وہ عالیہ جسے گھر سے شہر تک کا خود راستہ معلوم نہیں، وہ کیسے یہاں سے جا سکتی ہے؟ وہ اتنی معصوم ہے، اسے کیا پتا باہر کس طرح کے درندے بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے عالیہ؟ دیکھو شاہد، مجھے عالیہ فوراً گھر پر موجود چاہیے۔ نسیمہ بیگم نے فاطمہ میں اور عالیہ میں کبھی فرق نہیں سمجھا تھا، وہ تو وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ واحد صاحب نے کہا، نسیمہ بیگم پلیز کچھ دیر تم خاموش رہو، موقع کی نزاکت اور شاہد کی حالت کو دیکھو، ہمیں یہ بہت سوچ سمجھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ پہلے شاہد بیٹے یہ بات بتاؤ کہ تم دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ شاہد اب کس منہ سے بتاتا کہ میں نے دوسری شادی کر لی، وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو لگا تھا اس نے عالیہ کو بتا دیا، اب وہ چپ چاپ یہ سب سویکار کر لے گی تو دھیرے دھیرے طاہرہ کے بارے میں اپنے ماں باپ کو بتا کر ایک سکون کی زندگی گزارنے لگے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ شاہد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی کی سزا مجھے ملی، اور اچھا کیا عالیہ نے جو مجھے چھوڑ دیا، میں اس کے قابل تھا ہی نہیں،
واحد صاحب نے شاہد کو اٹھایا اور بستر پر بٹھایا۔ کہنے لگے جو بھی بات ہے نا بیٹا، ہمیں کھل کر بتاؤ، تم نے ایسا کیا کیا عالیہ کے ساتھ کہ اس نے اتنا گمبھیر قدم اٹھایا، وہ گھر سے چلی گئی؟ تم جانتے ہو نا اس بات کا مطلب، تمہاری زندگی پر اس بات کا کیا اثر پڑے گا، ہم سب لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ جو بھی باتیں ہیں کھل کر بتاؤ، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ شاہد کہنے لگا پاپا، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بات سننے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے ہوگا۔ وہ کہنے لگے اس سے بڑھ کر اور حوصلہ کیا ہوگا کہ میری بیٹی اس وقت لاپتہ ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ شاہد واحد صاحب سے کہنے لگا پاپا، عالیہ مجھے میری وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ زبردستی کی شادیوں میں شاید یہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ میں نے تو تم سے کئی دفعہ پوچھا کہ تم خوش ہو اور تم نے یہی کہا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ وہ کہنے لگا پاپا، میں عالیہ کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کر چکا تھا اور بہت خوشی سے دل سے میں نے اسے اپنا لیا تھا، مگر پاپا میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ واحد صاحب کہنے لگے کیا مطلب محبت کرتا تھا؟ کیا تم نے عالیہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیا؟ واحد صاحب اپنا سر پکڑ کر کہنے لگے شاہد، میں تمہیں عقل مند سمجھدار سمجھتا تھا اور تم نے یہ کیا بیوقوفی کر دی؟ ارے کون اپنا ماضی بتاتا ہے کسی کو؟ وہ کہنے لگا پاپا، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے مجھے محبت دی، مجھے دل سے اپنایا، مجھے قبول بھی کیا، مگر بابا میری بے وفائی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ واحد صاحب نے اپنے بیٹے کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا اس بات پر کہ ان کی انگلیوں کی چھاپ شاہد کے چہرے پر چھپ گئی۔ شاہد اتنا ہونہار قابل لڑکا تھا کہ کبھی آج تک اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ اس کے باپ کو اس پر غصہ آیا ہو۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے، مگر باپ کا تھپڑ کھانے کے بعد اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے ایک شوق بھری نظر اپنے پاپا پر ڈالی اور کہنے لگا پاپا، میں طاہرہ سے محبت کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ عالیہ کی بارات لوٹ جائے گی اور مجھے بلی کا بکرا بنا دیا جائے گا، اور پھر جب میں نے آپ کے کہنے پر اگر شادی کر لی تھی تو میں نے اس رشتے کو دل سے قبول بھی کر لیا تھا اور میں نے طاہرہ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرنا بند کر دیا تھا، لیکن جب اس نے خودکشی کی تو مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ واحد صاحب غصے میں بولے تو پھر ٹھیک ہے، تم سکون کی زندگی اپنی محبت کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ شاہد جلدی سے اٹھا اور اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا میں ابھی اور اسی وقت پورا شہر جانچ لوں گا، عالیہ جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ کہنے لگے یہی بہتر ہوگا کہ اگر عالیہ کو ڈھونڈ نہ پائے تو پھر تم بھی اس گھر میں نہیں آ سکتے۔ شاہد کو اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے عالیہ سے اتنے بڑے پاگل پن کی امید تو نہیں تھی کہ وہ اتنی سنویدنشیل ہوگی۔ اسے لے کر اسے تو لگا تھا کہ وہ مانسک طور پر تیار ہے، کیونکہ شاہد نے اسے کبھی کچھ چھپایا ہی نہیں تھا، اور پھر اس نے شادی کرنے کے بعد بھی اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ اسے لگا وہ سویکار کر لے گی، مگر وہ تو اتنی نادان نکلی۔ شاہد جلدی سے تھانے گیا، اس نے پورے شہر میں ناکہ بندی کرا دی، ہر بس اڈے کو، ہر ہوٹل کو، شیلٹر ہومز، اس نے چیکنگ کروانی شروع کر دی کہ یہیں سے اسے عالیہ کا کوئی سراغ ملے گا، مگر عالیہ جو اس وقت حیدر کے گھر پر موجود تھی، نہ تو وہ کسی شیلٹر ہوم میں تھی نہ کسی بس اڈے میں، اس لیے شاہد کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ صبح سے لے کر شام کا وقت ہونے والا تھا، عصر کی اذان ہونے لگی، گھر میں سب لوگ پریشان تھے، کسی کو بھوک پیاس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ شاہد تھک ہار گیا، اس نے عالیہ کے نمبر ٹریسنگ کرائی، مگر اس کا نمبر بند تھا، کوئی لوکیشن دکھ نہیں رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر گئی تو کہاں گئی۔ شاہد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ لے جب اس کے نمبر پر طاہرہ کی کال آئی۔ طاہرہ اس سب بات سے بے خبر، وہ بڑے انداز میں بولی شاہد کہاں ہو میری جان، کوئی سمپرک ہی نہیں ہے۔ شاہد غصے سے بولا طاہرہ سکون مل گیا تمہیں، میری زندگی نرک بنا دی۔ طاہرہ چونک کر بولی کیا ہوا شاہد، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا عالیہ کو میں نے ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بتایا، جانتی ہو اس نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور کہاں گئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ گھر میں سب کو ہمارے نکاح کے بارے میں نے بتا دیا، مگر اب اس استھتی کو کیسے سنبھالنا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور اس لیے اب تم مجھے بار بار پریشان نہیں کرو گی۔ طاہرہ بولی اس سب میں میرا کیا دوش ہے؟ وہ کہنے لگا کسی کا بھی دوش نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تم بتاتے ہی نہیں،
دھیرے دھیرے سمے گزرتا، اسے خود پتہ چل جاتا۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے نہ بتاتا، اسے شک تھا اور وہ پہلے سے ہی جانتی تھی ہم دونوں کے بارے میں۔ وہ کہنے لگی تو کیا تم نے اسے ڈھونڈا نہیں؟ اس نے کہا ڈھونڈا نہیں، پورے شہر کا چپا چپا جانچ لیا مگر کہیں بھی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ شاہد کی آواز میں نمی سی محسوس کرتے ہوئے طاہرہ کہنے لگی، شاہد مجھے بتاؤ میری کیا غلطی ہے؟ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ بولا پلیز یار، اس وقت اس طرح کی باتیں نہ کرو، میں کسی کو بھی جواب دینے کی استھتی میں نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا میں آگے کیا کروں گا، مگر پلیز خدا کا واسطہ ہے میری کسی بھی بات کا برا مت ماننا اور اپنا خیال رکھنا، اور میں خود تم سے سمپرک کر لوں گا۔ شام سے رات ہو گئی تھی جب شاہد مایوس ہو گیا۔ پورے شہر کی پولیس اسے ڈھونڈنے میں لگی تھی مگر وہ نہیں ملی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے اور اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی۔ نہ تو اس کا کوئی دوست تھا، نہ اس کی زندگی میں کوئی رشتہ دار ایسا ہے جہاں وہ جا سکتی ہے۔ وہ مایوسی سے اپنے سر کی ٹوپی اتار کر ٹیبل پر رکھتا ایک لمبی سانس لے کر صوفے پر گرا۔ آنکھیں بند کرتا اپنی گردن پیچھے کو جھکا کر سوچوں میں کھو گیا۔ جب نسیمہ بیگم کہنے لگی عالیہ اتنی بے وقوف ہوگی ہم نے سوچا نہیں تھا، یا خدا اس کی حفاظت کرنا۔ 2 سے 3 دن لگاتار ڈھونڈنے کے باوجود عالیہ نہیں ملی۔ دھیرے دھیرے سب کو صبر آنے لگا۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ آج عالیہ کو گھر سے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے اور عالیہ اب ممبئی میں تھی، حیدر کے شیلٹر ہوم، جہاں اور بھی نہ جانے کتنی ایسی بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ وہ چپ چاپ اپنے اتیت کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اسے گھر سے آئے ہوئے 15 دن ہونے والے تھے۔ عالیہ وہاں پر ٹیوشن سینٹر میں کام کرنے لگی جہاں آس پاس کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، مگر اس سے آج اپنی طبیعت میں بھاری پن سا محسوس ہونے لگا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے باقی کی عورتوں نے اس کی دیکھ بھال کی مگر اس کی طبیعت سنبھلنے والی نہیں تھی۔ کچھ بھی کھاتی تو جی مچلانے لگتا جب ان میں سے ایک بزرگ سی عورت کہنے لگی کہ وہ گربھوتی ہے۔ یہ وہ خبر تھی جس نے عالیہ کو ایک دم چونکا دیا تھا اور وہ خدا سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یا خدا، یہ میرے لیے خوشی ہے یا میری پریکشا؟ میں اکیلی تنہا اس ذمہ داری کو کیسے اٹھاؤں گی؟ مگر عالیہ نے اسے خوشی سمجھتے ہوئے اپنی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے عالیہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے اور اسے بتائے، مگر عالیہ نے کہا کہ نہیں، میں اکیلی اپنے بچے کو پال لوں گی اور شاید اب یہ میرے جینے کا سہارا بھی بن جائے گا۔ پہلے تو مجھے ایسا لگتا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اب میری زندگی کا مقصد میرا بچہ ہوگا۔ ادھر واحد صاحب جو ہر وقت شاہد کی اداسی کو دیکھ کر، اور شاہد بالکل ایسے ہو گیا جیسے اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا ہو۔ طاہرہ کے پاس بھی وہ بہت کم جاتا تھا، ڈیوٹی پر اور ڈیوٹی سے گھر، بس یہی اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایک شام واحد صاحب نسیمہ بیگم سے کہنے لگے، دیکھو نسیمہ بیگم، کچھ حادثے زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتے اور ہمارا سب کچھ چھین لیتے ہیں، مگر ہم جینا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک فیصلہ لینا ہوگا اپنے بچوں کی خوشی کے لیے۔ عالیہ اس گھر سے چلی گئی، وہ اس نے خود فیصلہ لیا تھا۔ ہم نے کبھی بھی آج تک اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا کسی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ ہم نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا اور یہ بھی نہیں کہ اس کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ہم سے جتنا ہوا ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اگر اوپر والے کو منظور ہوا تو وہ ہمیں ضرور ملے گی، مگر ہم شاہد کی زندگی کو بھی یوں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس نے طاہرہ سے نکاح کیا ہے تو ہمیں طاہرہ کو اپنی بہو مان کر اس گھر میں اسے لانا چاہیے۔ نسیمہ بیگم کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر وہ ماں تھیں اور ہر وقت شاہد کی ایسی سچویشن دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ جاتی۔ کہاں وہ شادی کے بعد اتنا خوش رہنے لگا تھا اور کہاں بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی صحت بھی پہلے سے کافی گرنے لگی تھی۔ کافی سوچ وچار کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم طاہرہ کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آئیں گے۔ شام کو شاہد ڈیوٹی سے آیا تو واحد صاحب نے اس سے کہا کہ شاہد، ہمیں تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اب تک تم نے جو بھی کرنا تھا تم کر چکے ہو، اب یہ ہمارا فیصلہ ہے جس سے تم بالکل بھی منع نہیں کرو گے، اور یہ فیصلہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لے کر آئے گا۔ وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ پاپا، میری زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں کچھ گھاؤ ایسے لگ جاتے ہیں
जिन्हें वक्त का मरहम भी भर नहीं सकता, और आलिया ने मुझे ऐसा ही जख्म दिया है। वो कहने लगे, कुछ कामों में ऊपर वाले की मर्जी होती है, और देखना एक न एक दिन हम आलिया से ज़रूर मिलेंगे। और अभी जो हम तुमसे बात करने जा रहे हैं उसे गौर से सुनो। हम लोग ताहिरा से मिलना चाहते हैं और उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में लाना चाहते हैं। तुम्हारे किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए तुम फ्रेश हो जाओ। हम अभी ताहिरा के घर जाना चाहते हैं। शाहिद को मज़ीद हैरानी का झटका लगा। यूं अचानक ऐसे वो सब ताहिरा के लिए राज़ी हो गए, मगर उसके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। ना ही कोई दिल में खुशी थी और ना कोई दुख का जज्बा था। आलिया के दुख में वो अब ताहिरा के हकूक़ को भी हक अदा नहीं कर पा रहा था। खैर, वो बस अपना यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आया और ताहिरा के घर पहुंचे। ताहिरा के घर में सिर्फ उसकी माँ थी। शाहिद ने उन्हें पहले ही इत्तला कर दिया था। उनके माँ बाप के लिए काफ़ी ख़ास इंतज़ाम किया गया। ताहिरा की माँ उज़्मा बेगम कहने लगी, भाई साहब, बच्चे खुद से इस तरह के फ़ैसले कर लेते हैं जिसे बाद में माँ बाप को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अब ताहिरा, जिसने बचकाने की हर हद पार कर दी थी, खुदकुशी करनी चाहिए शाहिद के लिए। जिस दिन शाहिद ने आलिया के साथ शादी की थी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया मेरी इकलौती बेटी है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन हालात में शाहिद भी बहुत मजबूर होकर ताहिरा से निकाह किया। अगर शाहिद निकाह न करता तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा न होती। वाहिद साहब कहने लगे, जो कुछ हो गया वो माजी का हिस्सा है, हम उसे बदल नहीं सकते, मगर हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी की खातिर कुछ फ़ैसले करने होंगे। ये फ़ैसले वक्ती तौर पर मुश्किल होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम ताहिरा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। ये वो खबर थी जिसे सुनकर ताहिरा को बहुत खुशी हुई, मगर उसे ये भी था कि न जाने ये सब उसके साथ खुश रहेंगे भी या नहीं, या फिर उसे मजबूरी के तौर पर अपना रहे हैं। चंद लोगों की मौजूदगी में ही बड़ी सादगी के साथ ताहिरा को विदा करके शाहिद के साथ वो घर ले आए। शाहिद के चेहरे पर न खुशी न दुख के कोई भाव थे। शायद वो इस सदमे में था कि उसकी गलती का खामियाजा आलिया भुगत रही है। न जाने वो किस हाल में होगी। कोई पल ऐसा नहीं होता था जब शाहिद के दिमाग से आलिया का विचार निकलता। खैर, वक्त यूं ही गुजरता रहा और वो ताहिरा के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा, मगर अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ या मुस्कुराना, इस तरह की चीज़ें ख़त्म सी हो गई थीं और ताहिरा चिढ़ने लगी थी। शाहिद जब भी घर आता, सबसे पहले ताहिरा बस उससे लड़ना शुरू कर देती। शाहिद, मोहब्बत तुम मुझसे करते थे और रोना तुम आलिया का लगा कर बैठ गए हो। घर से वो गई है, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करते। 6 महीने हो गए मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहते हुए। न तुम्हारे घर वालों ने मुझे दिल से स्वीकार किया, न तुमने। तुम पहले जैसे नहीं रहे शाहिद। और शाहिद सच में बहुत रूखा सा हो गया था। ड्यूटी से घर और घर से ड्यूटी, ना वो किसी से हंसकर बात करता, न ताहिरा के साथ पहले जैसा रह गया था। ये सच था कि आलिया की गैर मौजूदगी शाहिद को अंदर ही अंदर खोखला करके रख रही थी। कहने लगा, ताहिरा, हाँ तुम सच कह रही हो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। गलती शायद किसी की भी नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही थी। और रही बात तुम्हें खुश रखने की, तो मैं तुम्हारे सारे हक दे तो रहा हूँ, और घर वालों ने तुम्हारे साथ कौन सी ज्यादती कर दी। आज ताहिरा ने अपने दिल की बात शाहिद से कह दी। कहने लगी, देखो शाहिद, ये मेरा हक है। जिस चीज़ का मैं तुमसे मांग करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। मुझे सबकी नज़रों से तकलीफ सी होती है, अजीब सा लगता है। मुझे अभी आज तक इस घर में ये महसूस न हुआ कि ये घर मेरा है, इसलिए मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुम अपने माँ बाप से मिलो जुलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ अलग घर में रहना चाहती हूँ। शाहिद हैरत से ताहिरा की तरफ मुड़ा। कहने लगा, होश में तो हो ताहिरा? मेरे माँ बाप पहले जिस सदमे से गुजर रहे हैं, इसके बाद मैं उनको और सदमा नहीं दे सकता। ताहिरा, तुम्हारी एक जिद पूरी की है मैंने, जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। ताहिरा की आवाज़ शाहिद से बुलंद हुई और इतना ऊंचा बोल रही थी कि नीचे घर वालों को उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। वाहिद साहब अपने सर को अपने हाथों में लिए सोफे पर बैठे परेशान होकर कहने लगे, नसीमा, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हमें मिल गई है। हंसता बसता घर हमारा उजड़ गया। शायद ये उस अनाथ मासूम बच्ची की आह लगी है। नसीमा बेगम रोने लगी। कहने लगी, वाहिद साहब,
मेरी तो अब आंखें भी तरस गई हैं आलिया को देखने के लिए। 6 महीने का समय हो गया है। क्या आलिया का कभी दिल नहीं किया हमसे मिलने का? क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई है? कभी कभी तो मेरा सब्र जवाब दे जाता है। दिल करता है दहाड़े मार मार कर रोऊं। अब ताहिरा को क्या समस्या है? जो वो चाहती थी उसे मिल गया। अब वो शाहिद को क्यों नहीं खुश रख पा रही है? वाहिद साहब कहने लगे, शायद हमने ये फैसला भावनाओं में गलत ले लिया। ताहिरा अब शाहिद के साथ खुश नहीं है, तो क्या हल निकाला जाए इसका? उधर शाहिद ने ताहिरा को पकड़कर झंझोड़ा। कहने लगा, अपनी आवाज़ कम करो ताहिरा। इस घर में और भी लोग रहते हैं जो पहले से बहुत तनाव में हैं। मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच की लड़ाइयाँ बाहर कमरे से निकलें। और कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? कहाँ गए तुम्हारे दावे कि तुम मेरे बगैर मर जाओगी? मोहब्बत में दूसरे की खुशी का ख्याल किया जाता है। तुमसे सच्ची मोहब्बत तो आलिया ने की थी, जिसने तुम्हारे और मेरे एक होने पर वो रास्ते से हट गई, ये समझकर कि तुम मेरी खुशी हो। उसने मुझे मेरी खुशी देने के लिए न जाने वो कौन कौन सी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। ताहिरा ताली बजाते हुए कहकहा लगाकर हंसी। कहने लगी, ये कहो ना शाहिद कि तुम दिन रात उसकी यादों में झुलसते हो और याद करते हो उसे, रोते हो, तड़पते हो उस आलिया के लिए जो ज़बरदस्ती तुम्हारे गले डाल दी गई थी। मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो बेवकूफ़ थी, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई। शाहिद बोला, इनफ तानिया, अभी मैं ड्यूटी से घर आया हूँ और इस तरह घर का माहौल तुम रखोगी तो किसका दिल करेगा तुम्हारे पास बैठने को, बात करने को? बदला मैं नहीं हूँ, तुम्हारा रवैया बदल गया और तुम्हारे रवैये ने मुझे भी बदल के रख दिया। टूट चुका हूँ मैं, मुझ में और हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए संभालो अपना घर बचाओ ताहिरा। वो शाहिद के चेहरे के करीब होकर बोली, क्यों? घर बचाने की सिर्फ मुझे ही ज़रूरत है, तुम्हें नहीं है? और सुनो, ये मेरी शर्त है कि तुम अलग घर लोगे और मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगी। मुझसे ये सब किस तरह के चेहरे बर्दाश्त नहीं होते। तकलीफ होती है मुझे तुम्हारे माँ बाप के इस तरह के चेहरे देखकर। अभी तक आलिया के सदमे से ही नहीं निकल रहे। ताहिरा के मुंह से इस तरह की बातें अपने माँ बाप, अपने घर वालों के लिए सुनकर शाहिद कहने लगा, तुम में ज़रा भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मेरे इन माँ बापों की वजह से जिन्हें तुम्हें तकलीफ होती है, उन्हीं की वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में हो। और उन्होंने अपना दिल बड़ा करते हुए ये फैसला लिया कि तुम्हें विदा करके इस घर में लेकर आएंगे, मगर तुम इतनी एहसान फरामोश निकलोगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और ये जो तुम्हारी शर्त है ना, अलग घर की, ये मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें इस घर में किसी चीज़ का कोई दुख हो, कोई कमी हो तुम्हें, तो मैं समझूं तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है और मैं उसको दूर करूं। जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये तुम्हारी मांग भी सरासर नाजायज़ है। ताहिरा अपने पैर पटकते हुए अलमारी के ऊपर से अपना बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े ज़ोर ज़ोर से पटकते हुए डालने लगी। शाहिद, जिसने अभी ड्यूटी से आकर यूनिफॉर्म भी नहीं बदला था, वो कहने लगा, अब ये सब क्या होने लगा? वो कहने लगी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। ये मत समझना कि मैंने ये शर्त वैसे ही रख दी है। मैं तंग आ गई हूँ इस घर में रह के। जब तक तुम मुझे अलग घर नहीं लेकर देते, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। शाहिद भी जिद का पक्का कहने लगा, सोच समझकर इस घर से कदम बाहर निकालना। मैं तुम्हारे पीछे उस घर में आऊँगा या तुम्हारी शर्त पूरी करूँगा, ये तुम्हारी भूल है। इसलिए तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ। ताहिरा का गुस्सा भी उस वक्त साथ में आसमान पर था। वो अपनी जिद में इस कदर आगे बढ़ी कि उसने बैग पैक किया और बिना किसी को घर में सलाम दुआ किए घर से निकलने लगी। उसे जाता देखकर वाहिद साहब ने 2-3 बार आवाज़ दी, रुको ताहिरा बेटी, कहाँ जा रही हो? इस घर के मसलों को घर में हल कर लेना चाहिए। वो मैन दरवाजे से पीछे मुड़ी और कहने लगी, इस सब की वजह आप लोग हैं। हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ डलवाने वाले आप ही हैं। जब से इस घर में आई हूँ, सबके चेहरों पर ऐसे उदासी रहती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आलिया को इस घर से जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। न जाने कहाँ खुद वो मर गई है और मेरी जिंदगी को यहाँ पर नर्क बना गई है। नसीमा बेगम इस तरह के शब्द बर्दाश्त न कर पाईं और आगे बढ़कर कहने लगी, ताहिरा, तुम सच कह रही हो? इस सब की वजह हम ही हैं, जिन्होंने अपने दिल को साफ किया और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आए, ये सोच के कि तुम और शाहिद खुशनुमा जिंदगी साथ गुजारोगे। मगर तुम शायद रिश्तों की कदर करने वाली नहीं हो। तुम एक स्वार्थी लड़की हो ताहिरा, जिसे अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता
اور ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ آج تک ہم نے شاہد کو تمہارے خلاف کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا ہے کہ درگزر کر کے اپنی زندگی کو اچھے سے گزارو، کیونکہ ہم بھی اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر مایوس ہو چکے ہیں۔ اگر تم واقعی میں شاہد سے محبت کرتی ہوتی نا، تو شاہد جس طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، تم اسے اپنی محبت میں سمیٹ لیتی، مگر تم نے ہمارے بیٹے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، اس لیے اب تم لوگ جو بھی فیصلہ لو، ہم لوگ اس میں نہیں پڑیں گے۔ طاہرہ غصے کے ساتھ دروازہ مارتے ہوئے گھر سے نکل گئی، لیکن شاہد نے بھی اسے جانے سے نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ طاہرہ اس کے گھر والوں کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ عالیہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آئے۔ وہ اسپتال سے آ رہی تھی کہ روڈ پار کرتے وقت وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، اور وہ گاڑی تھی شاہد کی۔ تو دوستو، اس کا چوتھا بھاگ کل آئے گا، اور یہ بھاگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور بھاگ 4 کمنٹ میں لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔